दुनिया भर में रहने वाले सभी महियाल भाइयों को जय महियाल। आज हम पहुंचे हुए हैं नवा शहर के पास रानेवाल गांव, जहां की जैसे कि आप सब जानते हैं कि महियाल ब्राह्मणों की 7 कास्ट हैं, जिनमें से एक छिब्बर कास्ट है। और जैसा कि हमें जहां आकर पता चला, जहां के जो बाबा राजीव कुमार जी हैं जो कि इस डेरे की संभाल करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि सारी दुनिया में जितने भी छिब्बर हैं उनके जठेरे जो हैं यहीं रानेवाल में बाबा सुजपाल जी की जहाँ पे समाध है उनका डेरा बना हुआ है। ये आके हमें इनसे जो जानकारी मिली, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महियाल एक मार्शल कौम है जो कि आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। चाहे वो भाई मतीदास, भाई सतीदास और दयाला जी थे, वो भी छिब्बर थे, और भी बहुत से योद्धा हुए जिन्होंने की अनेकों लड़ाइयाँ भारत के लिए लड़ी और जीती। आइए आपको सुनाते हैं बाबा राजीव कुमार जी द्वारा जहाँ का इतिहास। महियाल ब्राह्मण सारी दुनिया में माना जाता है कि एक मार्शल कौम है। पुराने प्राचीन ज़माने में भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ी गई, उसमें भी इनका अहम योगदान रहा। और बहुत कम लोग जानते हैं कि महियाल ब्राह्मणों में जो छिब्बर आते हैं उनके जो जठेरे हैं नवा शहर के पास रानेवाल गांव, जहाँ की हम बैठे हैं वहाँ पे हैं। सारी दुनिया के जो छिब्बर हैं, दुनिया में छिब्बर रहते हैं, उन सब के जो जठेरे हैं वो यहीं पर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा राजीव कुमार जी, जो कि इस सारे डेरे की देख रेख करते हैं। बाबा जी, हम आज जहाँ आए हैं जो छिब्बरों के जठेरे हैं, तो अभी हम जो समाज पे बैठे हैं, इनकी क्या महत्व? ये जिहड़ा दरबार है, जी जगह स्थान हैगा, ये हैगा बाबा सुजपाल जी का। छिब्बर गोत बस्सी गोत के कुल देवते जिहड़े बाबा सुजपाल जी है, ये छिब्बर गोत दे सीगे। बाबा सुजपाल जी ये दसदे है अपने बजुर्ग कि पहले समय विच प्रोती करते सी। प्रोती का मतलब पंडिताई। पहले समयां दे विच इस तरह दसदे आ कि सारा ही कर्म प्रोत जी का सीगा। एक विआह वेले जरूरत पैंदी सी लड़के दी, नहीं तो सारा ही कर्म बाबा जी दिया सीगा। अपने विआह वेले बेटी नूं लैके आउणा, छड्ड के आउणा, इन्हां दा ही कर्म सी। एक दिन पहले इन्हां नूं दसदे सीगे कि बाबा जी साडी बहू नूं लिआउणा जां साडी बेटी नूं लैके आउणा, ते इन्हां ने वो सारा कर्म करना। उन्हां समयां दे विच दसदे आ कि सारा ही इत्थे दरिया सीगा। पहले समयां दे विच कोई साधन नहीं सी किसी भी तरह का, ना कोई सड़क सीगी, ना कोई मशीनरी सीगी। उन्हां समयां दे विच दसदे आ कि एक पानी दीयां मचकां हुंदियां सी चमड़े दीयां, उन्हां दे विच जिहड़ियां मचकां दे विच हवा भर के उस दे आसरे नाल दरिया पार करते सीगे। इस तरह ही हौली हौली समय नाल हुण तो सब कुछ बदल गया, लेकिन उन्हां समयां विच इस तरह ही सीगा। बाबा जी नूं कहना, जिहड़े बाबा सुजपाल जी सी प्रोत सीगे, प्रोती करते सी। प्रोती का मतलब पंडिताई। बाबा जी दरिया के किनारे भगती करते सीगे। जिहड़े माता जी है बस्सी देवते, बस्सियां दी कुल माता बस्सी गोद दी, उन्होंने लैके आना सी दरिया के पार कोई पिंड सी। इस तरह बाबा जी कोल आए तो बाबा जी कहते भी ठीक है। उस वेले उन्हां समयां विच एक तो दूजी बार गल नहीं सी कहंदे, जिसदा अज तां असीं 10-10 वारी एक गल नूं कह दिंदे, उस वारी एक वारी एक गल कहनी। बाबा जी ने कहा 7 वचन। ठीक है। बाबा जी अपनी भगती तो उठ के एक चीज़ देखते हैं कि जिन्ना दरिया दे विच उस दिन जल सीगा, इन्ना कदी भी दरिया दे विच जल नहीं सी होया। यही गल दिमाग दे विच सोच विचार करते हुए अपने दरिया तो भगती तो उठ के अपनी कुटिया ते आए। आके उन्होंने उत्तों अपनी मचक लई ते बस्सी परिवार के घर पहुँच गए। घर जाके उन्होंने जो भी निशानी तौर पर चिट्ठी पत्र दिता होगा उन्होंने समयां दे विच वो चिट्ठी पत्र लैके मचक के आसरे न दरिया के पार पहुँच गए। दरिया के पार पहुँच के माता सती जी के घर पहुँच गए। उत्थे जाके अपना जो भी उन्होंने निशानी सी चिट्ठी पत्र दिखाया। वो कहते धन भाग प्रोत जी तुसीं आए हैं, बैठो। कहते ना ही बैठना ना ही कुछ खाना पीना,
ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਗਠਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਗ ਝੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਮੋਹਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਗੱਭਿਓ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਗ ਭਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੱਭਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗਵਾਚਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਵਰ ਸੀਗੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਗ ਭਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਢਿੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਨਾਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਉੱਚੀ ਢਿੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਚਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਵਰ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਟੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਵਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਤੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੱਚਕ ਪਾਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਚਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਸ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਚਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ। ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਚਕ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁੜ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਹੋਇਆ ਭੱਜੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਗਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਤ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛਿੱਬਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਫਰੋਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਬਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਢੋਈਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾ ਗਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਛਿੱਬਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਿੱਬਰ ਗੋਤ ਤੇ ਬੱਸੀ ਗੋਤ ਤੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਸੀ ਗੋਤ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਸੀ ਗੋਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਿੱਬਾ ਗੋਤ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਜਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰੋਸ ਸੀਗੇ, ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਜਦੇ, ਜਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਜਪਾਲ ਜੀ ਛਿੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਛਿੱਬੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਿੱਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਸੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਖਾਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੇਤਰ ਚੌਥੇ, ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਚੌਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੰਨਣ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਿਆਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਨੇਂਦਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੇਤਰ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਚੇਤਰ ਦੀ ਚੌਥੇ, ਚੇਤਰ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਸੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਸੀਕ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ।
मेरे साथ हैं श्री राजकुमार शिब्बर जी, जो कि पास ही गांव है शोकरा, वहाँ के रहने वाले हैं। राजकुमार जी, आप जहाँ कब से आ रहे हैं? नमस्कार जी, मैं कम से कम यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तो मेरी वाइफ को था कि अपने जठेरे जाना है, तब से हम रेगुलर आते हैं यहाँ पे। साल में 3-4 बार भी हमारा हो जाता है आना। बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगवाने का स्वभाव पैदा हो जाता है, हमें बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ। तो आके क्या महसूस होता है यहाँ? देखिए जी, आकर सबसे पहले तो हमें मन को बड़ी शांति होती है। हमारे दिल में अगर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट है कि जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, आके बाबा जी के चरणों में हम शेयर करते हैं। बाबा जी प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, हमारा ये काम फंसा हुआ है, या कोई हमें किसी भी चीज़ की कोई नेगेटिविटी आ रही है तो यहाँ आके हमें थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। बाकी सब बाबा जी अपने आप संभाल लेते हैं, हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, फल यहाँ से मिल जाता है हमें। तो आपके बच्चे यहाँ पे साथ आते हैं, उनको बिल्कुल। भी अपनी जो इतिहास है अपने। बिल्कुल जी, मैं अपने बच्चों को हमेशा साथ लाता हूँ ताकि इनको हमारे पिछोकड़ का पता चले, हिस्ट्री का पता चले, और आने वाले वक्त में वो अपने बच्चों को भी गाइड कर सके कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा पिछोकड़ क्या है, हमारे पूर्वज क्या हैं, कहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं, हम लोग शिब्बर, हमारे जठेरे क्या हैं, ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए। और जब आप आते हैं, आप देखते होंगे जैसे मेले लगते हैं जहाँ पे, तो मेरा ख्याल है अभी जो छिब्बर हैं, दूर दूर रहने वाले भी, विदेशों से भी, वो भी आते होंगे। बिल्कुल जी, बहुत दूर दूर अकेले शिब्बर नहीं आते यहाँ पे जी, नज़दीक के बहुत से गाँव हैं जो मेले में इकट्ठे होते हैं। मेला इतना भारी होता है कि आपको यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं उस वक्त मिलती। लेकिन हम लोग जो शिब्बर हैं वो 6-14 नेक्स्ट मनाते हैं ताकि उस रस से बचा जा सके, क्योंकि उसमें सेवादार या दूसरे बहुत काम करने वाले होते हैं बेचारे, बहुत बुरा हाल होता है। 3 दिन का मेला होता है, और जो शिब्बर हैं गोत्र वाले, वो बड़ी दूर दूर से आते हैं। जैसे मैं फ्लोर से आता हूँ, कोई लुधियाना से आते हैं, कोई शोकरा से आते हैं, कोई दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से भी हमें मिलते हैं यहाँ पे आए हुए, पटियाला से, अमृतसर से भी आते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर से आते हैं। खन्ना से भी आते हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं। वो मतलब कि मेले में वो कवर नहीं कर सकते आके, उनको टाइम नहीं भी मिलता इतना दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, इसलिए वो नेक्स्ट 14 आते हैं। वो शिब्बरों के लिए स्पेशल होता है कि वो यहाँ पे आके फिर अपना माथा टेकते हैं। तो महियाल भाइयों, जैसा कि हमने देखा कि जो छिब्बर हैं उनका इतिहास बहुत पुराना है। भाई मतीदास, भाई सतीदास, जिन्होंने कि बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी इसी ये जो महियाल बरादरी है उसी में से आते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे भी जो चाचा जी हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं, जैसे इंग्लैंड में हमारे चाचा जगदीश राय जी रहते हैं, चाची उर्मिला जी रहते हैं, वो ठीक नहीं रहते। तो आज हमने आके उनके लिए भी प्रार्थना की है कि जठेरे उनको भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें।